అందరికీ నమస్తే. నా పేరు విద్యాసాగర్. వెల్కమ్ టు జచ్చానా తెలుగు న్యూస్. వార్తలు చదివే ముందు ఒకసారి హెడ్లైన్ చూద్దాం. ఇండియాపై యుద్ధానికి దిగితే గెలిపేవరుదో అందరికీ తెలుసు. 2024 ఎన్నికల ఫలితాలపై రాహుల్ గాంధీ జోస్యం. త్వరలో ఇండియా యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందిస్తామని వెల్లడి. హిండెన్బర్గ్ రిపోర్టు దురదృష్టకరమే. గౌతమ్ అదానీ. రానున్న డిసెంబర్ 9న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. రైతులకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తాం. ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి. డిఎస్పీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే ప్రగతి భవన్ను ముట్టాడిస్తాం. ఎంపీ కోమటిరెడ్డి. మేము ముగ్గురం కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల పోరాటాన్ని భారత్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి మధ్య జరగబోయే పోరు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అభివర్ణించారు. ఇండియాపై యుద్ధానికి దిగితే అందులో అంతిమ విజయం ఎవరిదో అందరికీ తెలుసు. ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భారత్ అనే భావనతో పోరాడే సత్తా ఎవరికీ లేదని పేర్కొన్నారు రాహుల్ గాంధీ. ఖార్గే जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India.
And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you. తమ గ్రూప్పై ఇండియన్ బర్గ్ రీసెర్చ్ ఈ ఏడాది జనవరిలో చేసిన ఆరోపణలన్నీ దురదృష్టంతోనే కూడినవని మంగళవారం జరిగిన యూనివల్ జనరల్ మీటింగ్లో ఆదాని గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ ఆదాని విరుచుకుపడ్డారు. సొంత ప్రయోజనాల కోసమే ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు ఆ రిపోర్ట్ చేసిందని విమర్శించారు. ఆదాని గ్రూపు పరువు ప్రతిష్టలను మంట కలపడమే లక్ష్యంగా ఇండియన్ బర్గ్ రీసెర్చ్ పెట్టుకుందని పేర్కొన్నారు. పదవి త్యాగం చేయడంలో సోనియా గాంధీని మించిన వారు ఎవరు లేరని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు డిసెంబర్ 9 కావడంతో రానున్న డిసెంబర్ 9న తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి. రైతులకు 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ మేరకు రేవంత్ రెడ్డి గాంధీభవన్లో మీడియాతో మాట్లాడారు. మరో వారం రోజుల్లో డీఎస్పీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని, లేదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రగతి భవన్ను ముట్టాడిస్తామని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమరెడ్డి వెంకరెడ్డి హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సీఎం కేసీఆర్కు ఎంపీ లేఖ రాశారు. లక్షల మంది నిరుద్యోగుల అవస్థలు చూడలేక బహిరంగ లేఖ రాస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు కోమరెడ్డి. ఏపీలో టీడీపీ జనసేన బీజేపీ పొత్తు పొడిచే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఎన్డీఏ సమావేశానికి హాజరు కావడానికి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీకి వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. అస్థినలో ఓ జాతీయ మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ పొత్తులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ జనసేన బీజేపీలు కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. అంటే ఇప్పుడు దాకా జరిగిన అంశాలు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ ఇండియా డెవలప్మెంట్, ఆత్మనిర్భర్ భారత్, వీటన్నిటి మీద లోతుగా ప్రతి ఒక్కరూ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. అలాగే మా సైడ్ నుంచి కూడా, జనసేన సైడ్ నుంచి కూడా నేను చెప్పింది నాని పాల్కివాల్ గారిది కోట్ చేశాను. అంటే ఇండియా చాలా అత్యంత కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, అంటే డార్క్ అండ్ డిస్పైర్ అండ్ గ్లూమీ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఉదాహరణకి మనకి పార్లమెంట్ మీద అటాక్ జరిగినప్పుడు కానీ, 26/11 ఈ ఉగ్రవాదులు దాడి జరిగినప్పుడు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో మా అందరికీ అనిపించింది, సగటు మనుషుల నాకు కూడా అనిపించింది, భారతదేశానికి చాలా బలమైన నాయకత్వం కావాలని. ఆ సమయానికి నరేంద్ర మోదీ గారు కనిపించడం, మేమందరం ఆయన చుట్టూ ర్యాలీ అవ్వటం. అదేవిధంగా నేను చెప్పింది, జనసేన తరపు నుంచి మేము చెప్పింది, భవిష్యత్తులో వారి నాయకత్వానికి, వారి నాయకత్వంలో దేశం నడవాలి, దేశం మరింత బలోపేతం కావాలి, మా సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేశాను. రాష్ట్రంలో పొత్తుల గురించి ఏమైనా చర్చ వచ్చిందా? సీట్ల సర్దుబాటు, అది సీట్ల సర్దుబాటు, పొత్తులు, ఈ పర్టికులర్ చర్చ జరగలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో భాగస్వాములు కాబట్టి అంత మిగతావన్నీ అంత లోతుగా అధ్యయనం చేసి, ఎన్డీఏలోకి కొత్తగా ఏపీ నుంచి ఇంకో పార్టీని చేర్చుకోవడం గురించి ఏమైనా చర్చ వచ్చిందా? మీరేమైనా దాని గురించి మాట్లాడారు? దాని మీద సార్, అంటే ఇది మా జనరల్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ మీద ఉంది తప్ప ఇంకా అంత లోతుగా ఇంకెళ్ళలేదు. ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా సార్? ఇప్పటికి 38 పార్టీలని, ఇంకా కొత్తగా పార్టీలు చేరుతాయి, అందులో ఏపీ నుంచి ఏమన్నా కొత్తగా చేరే ఛాన్సెస్? పాలిటిక్స్ లో ఏదైనా జరగచ్చు. మహారాష్ట్రకు చెందిన మాజీ కార్పొరేటర్ రాష్ట్ర హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. మాజీ కార్పొరేటర్ ప్రశాంత్ నవగేరే హోంమంత్రి మహమూద్ అలీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా ప్రశాంత్ నవగేరే మాట్లాడుతూ వేలాది మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీని రైతులు చీ కొడుతున్నారని వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థుల డిపాజిట్లు గల్లంతవ్వడం ఖాయమని కార్మిక శాఖ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి హెచ్చరించారు. ఉచిత విద్యుత్తుపై టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లా లాల్గడి, మలక్పేటలో మంగళవారం రైతు వేదిక సభను రైతులకు మద్దతుగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి మల్లారెడ్డి మాట్లాడారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలో చేపట్టిన మౌలిక సదుపాయాల పనుల యుద్ధ ప్రతిపాదికను పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. కళాశాలలో అవసరమైన నూతన భవనాలు, అదనపు గదులు, టాయిలెట్ల నిర్మాణం కోసం ₹60 కోట్లు మంజూరు చేసిన సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయకపోవడం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు మంత్రి సబితా. రాష్ట్ర ప్రజలంతా బీఆర్ఎస్ వైపే ఉన్నారని, మూడోసారి కేసీఆర్ సీఎం అవుతారని మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం కిల్లా గణపురం మండల కేంద్రంలోని పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో జరిగిన ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో ఆయన మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ విజయాన్ని ఏ శక్తి అడ్డుకోలేదని చెప్పారు. కరువుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యామ్నాయ పదమని వారిని ప్రజలను ఎప్పటికీ నమ్మరని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో బహుజన సమాజ్ పార్టీ బీఎస్పీ విస్తరిస్తున్నదని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. కార్యకర్తలు రాత్రి భవన్లు పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్నారని, దీంతో పార్టీ రోజుకు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారని అన్నారు. అది చూసి బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు భయం పట్టుకుందని పేర్కొన్నారు. అందుకే తప్పుడు వార్తలతో బీఎస్పీపై దుష్టప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇది బతుకులు మార్చే సభ మిత్రులారా, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిత్రులారా, నేను జంగబాబు గారిని అడిగిన, మహేందర్ గారిని అడిగిన, ఎందుకు మన సభల్లో మన కవాతులో మన ఊరేగింపులో జెండాలు లేవని. సార్, జెండాలకు డబ్బులు లేవని. మీరు చూడండి బహుజన సమాజం ఎంత పేదరికంలో ఉన్నదో. జెండాలకు డబ్బులు కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితిలో, జెండాలకు డబ్బులు పెట్టేంత స్థితిగతులు కూడా లేని పరిస్థితుల్లో మనం ఈరోజు సభ జరుపుకుంటా ఉన్నాము. మిత్రులారా, మామూలు విషయం కాదు. మనము భూములు కబ్జాలు చేయలేదు, దొంగ కాంట్రాక్ట్లు పట్టలేదు, మనము చెయ్యని పనులకు బిల్లులు ఎత్తలేదు. కానీ ఈ ప్రజల జీవితాలు మార్చాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ సభ చాలా గొప్ప సభ అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఇక ఇది ఎలక్షన్ల సీజన్. చూస్తూనే ఉండండి జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. అలా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇండియాపై యుద్ధానికి దిగితే గెలిపేవరుతో అందరికీ తెలుసు. 2024 ఎన్నికల ఫలితాలపై రాహుల్ గాంధీ జోస్యం. త్వరలో ఇండియా యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందిస్తామని వెల్లడి. హిండెన్బర్గ్ రిపోర్టు దురదృష్టకరమే, గౌతమ్ అదానీ. రానున్న డిసెంబర్ 9న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. రైతులకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తాం, ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి. డిఎస్పీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే ప్రగతి భవన్ను ముట్టాడిస్తాం, ఎంపీ కోమటిరెడ్డి. మేం ముగ్గురం కలిసి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827